श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम कदम्ब किरीटाणो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुना किरीटाणो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कदम्ब किरीटाणो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुना किरीटाणो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम व्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंड कुंडनी सिडियो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम व्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंड कुंडनी सिडियो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम वृन्दावना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गोकुल्यानि गायो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम वृन्दावना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गोकुल्यानि गायो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कुंज कुंज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कुंज कुंज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्रीकृष्ण शरणं मम रास रमन्ती गोपी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम रास रमन्ती गोपी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम माँ जाने तब लामा बोले श्रीकृष्णः
श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सरोवर चौके बोले श्रीकृष्णः शरणं मम पत्र शाखाए बोले श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सरोवर चौके बोले श्रीकृष्ण शरणं मम पत्र शाखाए बोले श्रीकृष्ण शरणं मम आम्बुलिम्बुनि जाम्बू बोले श्रीकृष्ण शरणं मम वनस्पति हरियाळी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम आम्बुलिम्बुनि जाम्बू बोले श्रीकृष्ण शरणं मम वनस्पति हरियाळी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम जति पुराना लोको बोले श्रीकृष्ण शरणं मम मथुरा जी नाचोबा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम जति पुराना लोको बोले श्रीकृष्ण शरणं मम मथुरा जी नाचोबा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम गोवर्धन शिखरे बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गले गले गह्वर वन बोले श्रीकृष्ण
એટલે રેકોર્ડિંગ માટે नमामि श्रीद्वारिकाधीशं शोभया नित्यसेवितं शङ्खचक्रादिसंयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजं नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं प्रभुरनन्दकुमार रक्षिताशेषबालकम् प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरे श्रियानाथाचार्या प्रणमामि मथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्री
श्रीबालकृष्णं भजेत् श्रीमद्वल्लभविठलो गिरिधरम् गोविन्दरायाद्विदम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणास्तथा एवं श्री यदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिगुरुविभुं स्वीयप्रभुश्च श्रीकृष्ण वदनानन्दो वियोगानलमूर्तिमान् भक्तिमार्गाब्जभानो श्रीवल्लभः शरणं मम पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री लाल जी प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। विराजमान श्री आदित्य शास्त्री जी, वल्लभ पुष्टि परिवाરના સ્વજનો, કીર્તનકાર મિત્રો, આપ સૌ શ્રી વલ્લભ ચરણાનુરાગી શ્રી વલ્લભના લાડીલા ભગવદીયજનો, કૃષ્ણાશ્રયની ભૂમિકાનું આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ। આજે પણ ભૂમિકા જ ચાલશે। કાલથી પ્રથમ શ્લોકનો પ્રારંભ કરશું, કારણ કે કૃષ્ણાશ્રયની ભૂમિકા એ આપણા માટે બહુ મહત્વની છે। શ્રી મહાપ્રભુજીનું તાત્પર્ય શું છે અને ભગવદ આશ્રય કેવી રીતે દ્રઢ થાય એ માટે ભૂમિકા સમજવી બહુ જરૂરી છે। ગઈકાલે આપણે દર્શન કર્યું કે ઠાકોરજીની ભક્તિ કરવા માટે 5 બાબતો બહુ જરૂરી છે। વિરક્તિ, લૌકિક સંસારમાં વિરક્તિ અને પ્રભુમાં અનુરક્તિ। બીજું વિવાદ, લૌકિક વાતોમાં વાદ વિવાદમાં પડવું નહીં, કારણ કે જેટલો વાદ વિવાદ એટલો ક્લેશનું કારણ વધારે બને। ત્રીજું પ્રવૃત્તિ એટલે પ્રયત્ન, શરીરની સાથે મન જોડી ભગવત સેવામાં પ્રવૃત્ત થવું, એના માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું। ચોથું પ્રસન્નતા, પ્રસન્નતાપૂર્વક ઠાકોરજીની સેવાને સ્મરણ કરવા। સ્વરૂપાસક્તિ, જેમની સેવા આપણે કરીએ છીએ એ ભગવત સ્વરૂપમાં આસક્તિ દ્રઢ થાય ત્યારે આપણી ભક્તિ દ્રઢ થાય। અને પાંચમું ધૈર્ય,
પાંચ વસ્તુ જ્યારે આપણામાં આવે ત્યારે જ ભક્તિ થઈ શકે. અને ભક્તિમાં સ્થિરતા ક્યારે આવે કે જ્યારે આપણી દ્રઢ શરણાગતિ થાય ત્યારે. શરણાગતિના લક્ષણો શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. એની ચર્ચા કરતા પહેલા ચાલો થોડીક ક્ષણો માટે સાથે મળીને ભાવથી ભગવત નામનું સંકીર્તન કરીએ. આખું વાતાવરણ ભગવત નામ મંત્રમય બને. જેટલી પણ વિચારોની અને વાતાવરણની નેગેટિવિટી છે બધી દૂર થાય, માઇન્ડ પોઝિટિવ બને, એકાગ્ર બને. તો ભાવથી આપણે સાથે મળીને સંકીર્તન કરીએ. તાળી વગાડીને બધા વૈષ્ણવ સાથે જોડાશો. ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, શ્યામ ગોપાલા ઘન 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 શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, રાજગોપાલા રાજગોપાલા, રાજગોપાલા રાજગોપાલા, રાજગોપાલા રાજગોપાલા, રાજગોપાલા રાજગોપાલા, રાજગોપાલા ગિરિરાજગોપાલા, રાજગોપાલા ગિરિરાજગોપાલા, રાજગોપાલા ગિરિરાજગોપાલા, રાજગોપાલા ગિરિરાજગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, નાથ ગોપાલા નાથ ગોપાલા, નાથ ગોપાલા નાથ ગોપાલા, નાથ ગોપાલા નાથ ગોપાલા, નાથ ગોપાલા નાથ ગોપાલા, નાથ ગોપાલા શ્રીનાથ ગોપાલા, નાથ ગોપાલા શ્રીનાથ ગોપાલા, નાથ ગોપાલા શ્રીનાથ ગોપાલા, નાથ ગોપાલા શ્રીનાથ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, રાની ગોપાલા રાની ગોપાલા, રાની ગોપાલા રાની ગોપાલા, રાની ગોપાલા રાની ગોપાલા, રાની ગોપાલા રાની ગોપાલા, રાની ગોપાલા મહારાણી ગોપાલા, રાની ગોપાલા મહારાની ગોપાલા, રાની ગોપાલા મહારાણી ગોપાલા, રાની ગોપાલા મહારાની ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, શ્યામ ગોપાલા ઘન 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 શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ગોપાલા ગોપાલા શ્યામ ગોપાલા, ઘન શ્યામ ગોપાલા,
ઘનશ્યામ ગોપાલા નંદલાલ ગોપાલા નંદલાલ ગોપાલા બોલીએ શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. આપણી શરણાગતિ દ્રઢ કેવી રીતે થાય? ખાલી દરરોજ દ્રઢીન ચરણ અને કેરો ભરોસો ગાવાથી દ્રઢ થઈ જાય? શરણાગતિના 6 લક્ષણો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવે છે. આ 6 લક્ષણો જ્યારે શરણાગતિના આપણી અંદર દ્રઢ થાય ત્યારે પ્રભુની શરણાગતિ દ્રઢ થાય. આનો કોલસ્ય સંકલ્પ, પ્રાતિકૂલ્ય વિસર્જનમ, રક્ષ્યસ્યતિ વિશ્વાસ, ભર્તૃત્વે વર્ણમ તથા આત્મનૈવેદ્ય કાર્પણ્ય ષડવિધા શરણાગતિ. શરણાગતિના 6 ગુણો શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. સૌથી પહેલો આનો કોલસ્ય સંકલ્પ. ઠાકોરજીને જે વસ્તુ પ્રિય હોય એનો આપણે સ્વીકાર કરવો. આપણને જે અનુકૂળ હોય એનો ઠાકોરજીએ સ્વીકાર કરવો પડે એવું નહીં, આપણે ઠાકોરજીને અનુકૂળ થઈને રહેવું. ઘણીવાર આપણે કહીએ કે ઠાકોરજીની સેવામાં આજે મને બહુ આનંદ આવ્યો, પણ આપણી સેવાથી ઠાકોરજીને આનંદ આવ્યો કે નહીં એ પણ બહુ જરૂરી છે. સેવા ત્યારે જ ફલરૂપા બને કે જ્યારે સેવ્ય અને સેવક બંનેને પરસ્પર આનંદ આવે. સેવા કરવાનો આપણને આનંદ આવે ને આપણી સેવા દ્વારા આપણા પ્રભુ પ્રસન્ન થાય ત્યારે સાચી સેવા કહેવાય. એટલા માટે કેવલ આપણને જ ગમતું હોય એવી રીતે સેવા ન કરવી, પ્રભુને અનુકૂળ થઈને રહેવું. મારા ઠાકોરજીને શું પ્રિય છે, મારા ઠાકોરજીને શું ગમશે, એનો સતત વિચાર કરવો. ધર્મના આચરણમાં જે અનુકૂળતા હોય એનો સ્વીકાર કરવો. બીજું કયું? પ્રાતિકૂલ્ય વિસર્જન. ઠાકોરજીને જે અપ્રિય હોય એ બધું છોડવું. ઠાકોરજીને અપ્રિય હોય એવું ક્યારેય ના કરવું. ભગવત ધર્મના આચરણમાં જે કઈ બાધકો છે એ બધાને છોડી દેવા. ઠાકોરજીને શું નથી ગમતું? તો ઠાકોરજીને ક્રોધ ક્યારેય ગમતો નથી. આજે આપણે એવી દશા થઈ ગઈ કે ઠાકોરજીની સેવામાં પ્રભુની સન્મુખ હોઈએ તો પણ વાત વાતમાં ક્રોધ આવે. વૈષ્ણવનો સ્વભાવ ક્યારે ક્રોધી ના હોય. ક્રોધેલો સ્વભાવ તો ઠાકોરજીને ક્યારે ના ગમે. ઠાકોરજીને રાગ, દ્વેષ, અહંતા, મમતા, ઈર્ષા બધું ક્યારેય ગમતું નથી. પ્રભુને એવો વૈષ્ણવ ક્યારે ન ગમે કે જે બીજાની ઈર્ષા કરતો હોય, રાગ દ્વેષ કરતો હોય, જેની અંદર આમ છલોછલ અહંતા મમતા ભરેલા હોય, વાત વાતમાં હું એમ આવી જાય, મારાપણાની મમતા રહેતી હોય. ઠાકોરજીને ધુમાડો ક્યારે ગમતો નથી. એટલે તો આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગીય સેવા પ્રણાલિકામાં ધૂપ દીપ કેવલ ઠાકોરજીને રાજભોગ ધરતી વખતે આવે છે. પ્રભુની સન્મુખ ક્યારે ધુમાડો થતો નથી. જો આ પ્રકાર પણ થોડો સમજો. કોઈ આપણે જાપ ઇત્યાદિ કરીએ, કોઈ સકામ ઉપાસના હોય ને ત્યારે ધૂપ અને દીપ આવશ્યક છે, સેવામાં ના ચાલે. ધૂપ એ વાતાવરણની શુદ્ધિ માટે છે ને દીપ દીવો અગ્નિ એ સાક્ષી છે. એટલે કોઈ અનુષ્ઠાન કે પુરસ્ચરણ કે જપ ઇત્યાદિ કરો ત્યારે ધૂપ દીપ આવશ્યક છે, પણ ઠાકોરજીની સેવામાં આપણે ત્યાં એ ક્રમ નથી. પ્રભુને ધુમાડો ક્યારે ગમતો નથી. ઘરમાં ધુમાડો થાય તો નાનું બાળક કેટલું અકળાવા લાગે. પ્રભુને ક્યારે ધુમાડો ન ગમે. બહારનો ધુમાડો તો ન ગમે, પણ આપણા ધુમાડા જેવું આપણું મન હોય ને એ ઠાકોરજીને ના ગમે. માણસ અંદર અંદર આખો દિવસ ધૂંધવાતો હોય, આ બધું પ્રભુને ક્યારે ન ગમે. અને સૌથી વધારે
ઠાકોરજીને કંઈ ન ગમતું હોય તો એ પોતાના ભક્તના દ્વેષી છે. પોતાનો અપરાધ તો પ્રભુજી ક્ષમા કરી દે, કૃપાળુ છે, પણ પોતાના ભક્તોનો અપરાધ ઠાકોરજી ક્યારેય ક્ષમા કરતા નથી. ક્યારે વૈષ્ણવનો દ્રોહ ના કરવો, ક્યારે પ્રભુના ભક્તોનો દ્રોહ ના કરવો. જાણે અજાણે પણ કોઈ ભક્તનો દ્રોહ થશે ને તો પ્રભુ અપ્રસન્ન થશે. એ અપરાધ ઠાકોરજી ક્યારેય ક્ષમા નહીં કરે. હું વૈષ્ણવને ઘણી વાર કહેતો હોઉં છું, જાણ્યા વિચાર્યા વગર કોઈ પણ રીતે કોઈ વૈષ્ણવની નિંદા ટીકા ક્યારેય નહીં કરો, વૈષ્ણવનો દ્રોહ ના કરો, વૈષ્ણવની કેવલ કૃતિ સામે ના જુઓ. બીજાની નિંદા કરવાનો અધિકાર આપણને મળ્યો જ નથી. આપણે શું નખ શીખ અણિશુદ્ધ છીએ? જીવનમાં શું ક્યારે આપણે કંઈ જ ખોટું કર્યું નથી? તો બીજાની નિંદા કરવાનો અધિકાર કોણે આપણને આપ્યો? અને એમાં ભગવદીઓના વૈષ્ણવના દોષ ક્યારે પણ ન જુઓ. કોઈ વૈષ્ણવ કઈ કૃતિ શા માટે કરી રહ્યો છે એની પાછળનો ભાવ શું છે આપણને ખબર નથી. જાણે અજાણે એના દોષોનો વિચાર કરી પ્રભુને આપણે નારાજ કરીએ છીએ. જે ઠાકોરજીને ન ગમે એવું વૈષ્ણવ ક્યારે ન કરવું. શરણાગતિનું ત્રીજું લક્ષણ શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે, રક્ષ્યસ્યતિ વિશ્વાસ. મેં ઠાકોરજીનું શરણ સ્વીકાર્યું છે. હું સર્વ સમર્થ એવા મારા પ્રભુના શરણમાં છું. ઠાકોરજી જે કરશે તે યોગ્ય કરશે. પ્રભુ દરેક પરિસ્થિતિમાં અવશ્ય મારી રક્ષા કરશે, એવો દ્રઢ વિશ્વાસ. કોઈ ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય, નાના નાના રાજાઓ જ્યારે એનો આશ્રય કરી લે ને ત્યારે ચક્રવર્તી સમ્રાટ એને અભય આપે, એને સંરક્ષણ આપે. એની બધી જવાબદારી પછી એની ગણાય. એમ ભગવાનનો સ્વભાવ છે કે જે જીવ ભગવાનના શરણમાં આવે છે એનો યોગક્ષેમ પ્રભુ પોતે વહન કરે છે. વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ઠાકોરજી બહુ કૃપાળુ છે. જીવનમાં ઘણીવાર કેટલી નાની નાની ઘટનાઓ થતી હોય, એ નાની નાની ઘટનાઓ આપણા કર્મનું પરિણામ છે, પણ પ્રભુ એ નાની ઘટનાઓ મોકલીને કેટલીક મોટી ઘટનાનું નિવારણ કરી દેતા હોય છે. એ આપણે જીવ સમજી શકતા નથી. કર્મના ફળ તો ભોગવવા જ પડે, પણ આપણે ત્યાં કહેવત છે ને, સૂળીનો ઘા સોયથી ચાલ્યો જાય. કર્મના બંધન સ્વરૂપે કોઈક નાની ઘટના પ્રભુ જીવનમાં મોકલીને મોટી ઘટનાનું નિવારણ કરી દેતા હોય છે. આપણે ત્યાં કેટલા એવા પ્રસંગો થયેલા છે. વાર્તા સાહિત્યમાં એક પ્રસંગ આવે છે કે એક ભગવદી વૈષ્ણવ પ્રવાસમાં કોઈક એમના સગાને ત્યાં રોકાયા. એ બહુ મોટા વિદ્વાન જ્યોતિષી હતા અને ક્યારેય એની ભવિષ્યવાણી ખોટી નહીં પડી. રાત્રે ભગવદ વાર્તા કરીને આ લોકો સૂઈ ગયા. સવારે પેલા બધા જાગ્યા ત્યારે જેમના ઘરે રોકાયા હતા ને એ વિદ્વાન જ્યોતિષી, એમનું મોઢું એકદમ પડી ગયું હતું, મુખ પર ગ્લાની હતી, ઉદાસી હતી. પૂછ્યું કે તમે ઉદાસ કેમ છો? તો કે રાત્રે મેં તમારી કુંડલી બનાવીને જોઈ અને મારી ગણતરી પ્રમાણે આજથી ચોથા દિવસે રાજાના સૈનિકો ચોરીનો આરોપ મૂકી અને તમને શૂળી પર ચડાવશે. હજી સુધી મારી ભવિષ્યવાણી ક્યારેય ખોટી થઈ નથી. એટલે કે જેવી ઠાકોરજીની ઈચ્છા, પ્રભુની ઈચ્છા હશે તો એમ થશે. 4 દિવસ નીકળી ગયા. 5મો દિવસ આવ્યો. પેલા સવારે વૈષ્ણવ નદીમાં સ્નાન કરવા જતા હતા ને ત્યારે જોયું કે જેમના જ્યોતિષી મિત્ર હતા ને એ બધા ગ્રંથો પોથીઓ એ નદીમાં વિસર્જન કરતા હતા. કે આ તમે શું કરો છો?
ઓકે, હવે આના પરથી મારો વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે. મારી ગણતરી પ્રમાણે ચોથા દિવસે રાજાના સૈનિકો તમને ફાંસી પર ચડાવે નક્કી હતું, અને આજે પાંચમો દિવસ એવું થયું નહીં. તો આ બધા ગ્રંથો, આ પોથીઓ ખોટી છે કે ના, તમારું શાસ્ત્ર ખોટું નથી. પણ ગઈકાલે હું જ્યારે સૂતો હતો ત્યારે મને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે મારા પર ચોરીની ખોટી આળ મૂકીને રાજાના સૈનિકો મને પકડીને લઈ ગયા અને મને સૂળી પર ચડાવ્યો. જે પ્રત્યક્ષમાં થવાનું હતું એ પ્રભુએ સ્વપ્ન દ્વારા એને અનુભવ કરાવી દીધો. એટલે ઠાકોરજી બહુ કૃપાળુ છે. જે કઈ ઘટનાઓ જીવનમાં થાય પ્રભુની કૃપા માનીને સ્વીકાર કરવો. વાર્તા તમે સાંભળી હશે, એક રાજાને ત્યાં એમના પ્રધાનજી ખૂબ જ ભગવત ભક્ત વૈષ્ણવ. કંઈ પણ થાય તો એના મુખમાંથી સહેજ નીકળે કે હરિ કરે તે ખરી, ઠાકોરજી જે કરે તે યોગ્ય કરે. બધા શિકાર કરવા માટે નીકળ્યા. વૈશાખ જેઠનો તડકો તપે, સૂરજ માથા ઉપર, સાથેનું પાણી બધું ખલાસ થઈ ગયું. તરસથી ગળું સુકાય, ક્યાંય પાણી મળે નહીં. રસ્તામાં લીલાછમ શેરડીના ખેતર આવ્યા. રાજા ઉતરીને શેરડી કાપવા જાય ત્યાં રાજાની આંગળી કપાઈ ગઈ, લોહી વહેવા લાગ્યું. પ્રધાનજી કે હરી કરે તે ખરી, ઠાકોરજી વિચારે તે સારું જ હોય. કે છે ને સત્તા પાસે શાનપણ ન ચાલે. એક તો રાજાની આંગળી કપાઈ ગઈ ને પ્રધાનજી કે ઠાકોરજી કરે સારું. રાજાને ક્રોધ આવ્યો. સિપાહીઓને કહ્યું, આનું મગજ ખસી ગયું લાગે છે, મારી આંગળી કપાઈ ગઈ છે ને પાછો કે સારું થયું, હમણાં ને હમણાં બાંધીને લઈ જાઓ એને જેલમાં પૂરો. સિપાહીઓ પ્રધાનજીને બાંધીને લઈ ગયા. રાજા સૈન્યથી વિખૂટો પડ્યો, એકલો પડ્યો. રાત પડી. કોઈ એક વૃક્ષ નીચે વિસામો કર્યો. નજીકમાં કોઈક માનવભક્ષી આદિવાસીઓ રહેતા હશે. એમને દેવીને બલિ આપવા માટે 32 લક્ષણો આખો પુરુષ જોઈતો હતો. રાજા હાથમાં આવ્યો. રાજાને પકડીને લઈ ગયા, બલિની વેદી પર ચડાવ્યો. પૂજારીની નજર આંગળી પર પડી. આનું તો અંગ ખંડિત થયેલું છે, આ બલિને યોગ્ય નથી, એને છોડી મૂકો. રાજાને છોડી મૂક્યો. રાજાને પ્રધાનજીની વાત યાદ આવી કે આંગળી કપાઈ ત્યારે મને કહ્યું હતું કે ઠાકોરજી કરે તે સારું, મારા પ્રાણ તો બચી ગયા. રસ્તો શોધતો ભટકતો સવારે પોતાના રાજ્યમાં આવ્યો. આવીને જેલમાં સૌથી પહેલા પ્રધાનને મળ્યો કે મારી આંગળી કપાઈ ત્યારે તમે કહ્યું હતું કે ઠાકોરજી કરે સારા માટે. એ વાત મારી સમજમાં આવી ગઈ. આંગળી કપાઈ ગઈ તો હું બચી ગયો, નહીં તો હું આખો વધેરાઈ ગયો હોત. પણ સિપાહીઓને તમને બાંધીને જેલમાં પૂરવાનો હુકમ કર્યો ત્યારે પણ તમે બોલ્યા કે ઠાકોરજી કરે સારા માટે. તમને જેલમાં પૂર્યામાં તમારું શું સારું થયું? પ્રધાનજી કે ઠાકોરજીએ આંગળી કાપીને તમારી રક્ષા કરીને જેલમાં પૂરીને મારી. કારણ કે તમે મને જેલમાં નહીં પૂર્યો તો હું તમારી સાથે હોત ને તમે કામ નહીં લાગ્યા ત્યાં હું કામ લાગી ગયો હોત. કંઈક જીવનમાં એવી નાની ઘટના થાય ત્યારે ઠાકોરજી મોટી ઘટનાનું નિવારણ કરતા હોય છે. પ્રભુની કૃપા જ વિચારવી. રક્ષસ તે વિશ્વાસ ભર્તૃત્વે વર્ણન. ઠાકોરજીએ મારું વરણ, મારી પસંદગી પોતાના સેવક તરીકે કરી છે. પ્રભુએ મને પોતાનો દાસ બનાવ્યો છે. અને એટલા માટે ઠાકોરજી મારા ભર્તૃ એટલે કે પતિ છે, પ્રભુ મારા સ્વામી છે. એમ ઠાકોરજીની સાથે સેવક સ્વામીનો સંબંધ સ્વીકારીને ચાલવું. દાસ ભાવ રાખો, અર્થાત અહંતા અને મમતા છોડી દેવા. સેવક અને સ્વામીનો સંબંધ એ માલિક અને નોકરના સંબંધ જેવો નથી. નોકર છે પોતાનો પરિશ્રમ વેચે છે અને એના બદલામાં મહેનતાણું લે છે. જ્યારે સેવક નિસ્વાર્થ ભાવથી, નિષ્કામ ભાવથી પોતાના સ્વામીની સેવા કરે છે.
અને એના બદલામાં એને કોઈ અપેક્ષા ન હોય. સેવાના બદલામાં જ્યારે મનમાં અપેક્ષાઓ આવે ત્યારે વિચારું કે આપણામાં હજી સ્વાર્થ વૃત્તિ રહેલી છે. આ સેવા સાચી